bisa ikut membantu kebersihan. Jadi di lingkungan sendiri-sendiri, di sekitar sendiri, kalau ada sampah minta tolong untuk dibuang di tempat sampah. Kemudian yang kedua, masalah barang-barang yang masih berserakan di tempat taklim, mohon untuk dipindahkan. Kemudian pengumuman yang kedua untuk panitia daurah seluruhnya, apabila telah selesai acara ini, kami mohon untuk tidak meninggalkan tempat ini, tidak meninggalkan masjid ini kecuali setelah seluruh tempat ini beres seperti sebelum acara. Untuk seluruh panitia daurah, setelah selesainya acara ini diharap untuk tidak meninggalkan masjid sampai tempat ini bersih dan rapi sebagaimana sebelum acara daurah dimulai. Dan yang ketiga, insya Allah untuk acara pada maghrib kami ralat ada perubahan, yang sedianya Al-Ustaz Askari yang akan memberikan muhadarahnya karena beliau berhalangan, sehingga digantikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Lombok. Jadi untuk acara ba'da maghrib insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Abdurrahman Lombok. Demikian pengumuman dari kami. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد مر معنا فيما سبق من مجالسنا أن دين الله جل وعلا الذي تعبدنا به سبحانه هو ما كان في كتابه، وما كان في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عمل به صحابته رضي الله عنهم أرضاهم. والأمر كما قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عباد الله، إن هذا الإسلام يعيش غربة بين سائر ما عليه الناس من أديان، وهكذا أهل الإسلام الصافي
النقي الذين يتمسكون بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، كذلك يعيشون غربة بين من ينتسب إلى هذا الدين ولم يطبقوا حق التطبيق ولم يعرفوا حق المعرفة. والأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا حال هذه الأمة، أي الأمة التي تنتسب إلى دين الإسلام، أنهم سيختلفون اختلافا كثيرا، ولكن الصواب مع من كان على مثل ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما جاء في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي من شدة تمسككم تمسكوا بأيديكم وأسنانكم، كناية على شدة الحرص في التمسك بالحق خوفا من ضياعه والابتعاد عنه. انظري أن الواحد إذا خاف من شيء يتفلت من يده ما يكتفي بأن يمسكه بيده، بل يمسكه بيده ويعضه بأسنانه. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأفاد هذا الحديث أن هناك من الناس من ينتسب إلى الإسلام ولكنه ليس على الإسلام الصافي الصحيح الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن أصنافا من هؤلاء يطردون من حوضه عليه الصلاة والسلام بسبب تغييرهم وتبديلهم. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد وجاء عن أنس وغيره وجماعة من الصحابة أن أناسا يأتون إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، منهم من يعرفهم بأشخاصهم، منهم من يعرفهم بأشخاصهم أنهم من صحابته ومن أمته، ومنهم من يعرفهم بآثار الوضوء. فإن المؤمنين والمسلمين يوم القيامة يبعثون غرا محجلين من أثر الوضوء، أي لهم نور في مواضع الوضوء يعرفهم به نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الوضوء من خصائص هذه الأمة لم يكن في الأمم من قبل. ومع ذلك تطردهم الملائكة من الحوض، فيقول عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي،
وفي رواية أمتي أمتي، أي للقوم الذين يعرفهم بآثار الوضوء. فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير وبدل. فلنحذر عباد الله من التغيير والتبديل لدين الله عز وجل، فإن ذلك موجب لخسارة الدنيا والآخرة. ولهذا فإن المتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يكون غريبا، كما في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء. ولهذا عباد الله حذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفرق التي تكون في آخر الزمان تنتسب إلى الإسلام والإسلام منها بريء. فرق ضلت في باب الاعتقاد، فرق ضلت في باب الاعتقاد، إما في مباحث العبودية أو مباحث الأسماء والصفات أو مباحث الإيمان أو غير ذلك. وفرق ضلت في العبادات والمعاملات، وأخرى ضلت في الدعوة والمنهاج. تفرقت هذه الأمة، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك من هذا التفرق، كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسرت هذه الواحدة في بعض الروايات أنها الجماعة، أي التي تكون على مثل ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا عباد الله ينبغي أن نفهم هاتين الحقيقتين وهاتين المسألتين. المسألة الأولى أن ليس كل من ينتسب إلى الإسلام فإنه على الإسلام الصافي الصحيح الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وعند ذلك يجب على كل مسلم أن يبحث ما هو الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. والمسألة الثانية أن الإسلام الذي أمر الناس به ويوزن به أهل الإسلام فيعرف المصيب من المخطئ هو ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم. فهذا هو المعيار والميزان الذي يميز به بين المصيب من المخطئ. Ibadallah, telah berlalu pembahasan bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya adalah apa yang terdapat di dalam kitabullah dan terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sesungguhnya agama Islam yang benar, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berpegang teguh dengannya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Dan jika umat manusia ini mau beriman seperti apa yang kalian beriman dengannya, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beriman dengannya, maka sungguh mereka itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan agama yang asing di tengah-tengah seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Demikian pula Ahlul Islam yang benar-benar berpegang teguh dengan Islam yang sebenarnya, mereka pun termasuk orang-orang yang asing di antara umat manusia yang ada di muka bumi ini. Asing dikarenakan mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jauh dari apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat yang jauh dari ilmu dan jauh dari pengamalan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita semua bahwasanya akan terjadi berbagai macam perselisihan yang cukup banyak di tengah-tengah umat ini. Sangat banyak sekali perbedaan di dalam memahami agama. Namun sesungguhnya agama yang benar, agama yang murni adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam As-Sunan dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihatnya kepada kami, sebuah nasihat yang benar-benar membuat hati kami bergetar dan membuat air mata kami berlinang. Kami pun berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sepertinya nasihat ini merupakan nasihat seseorang yang akan meninggalkan kami. Maka dari itu berilah kami wasiat untuk kami bisa berpegang teguh di saat engkau meninggalkan kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan wasiatnya kepada para sahabat ketika itu. "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk taat kepada pemimpin kalian, untuk taat kepada pemerintah kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'addu 'alaiha tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Sungguh akan terjadi, sungguh kalian semua akan melihat berbagai macam perbedaan yang cukup banyak sepeninggalku nanti. Perbedaan di dalam memahami agama Islam. Maka wajib bagi kalian semua untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan bimbinganku, dan juga berpegang teguh dengan bimbingan para al-khulafa'ur rasyidun. Tamassaku biha. Peganglah erat-erat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah yang demikian itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Sebuah kinayah yang diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita semua berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan sebenar-benarnya. Hal ini sebagaimana kondisi seseorang yang ia takut kehilangan barangnya, maka dia pun akan berusaha untuk memegang barang tersebut jangan sampai hilang darinya. Dia pegang dengan tangannya, bahkan di saat
kemungkinan barang itu bisa hilang darinya, maka dia akan berupaya untuk menggigitnya dan dengan berbagai macam cara agar supaya barang tersebut tidak hilang dari dirinya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita semua untuk benar-benar berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnah beliau, dengan sunnah para al-khulafa'ur rasyidin, seakan-akan kita menggigit itu semua dalam rangka untuk mempertahankan agama tersebut jangan sampai hilang dari diri kita. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, karena perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap yang sesat itu tempatnya di dalam an-nar. Maka dari itu tidaklah cukup ketika seseorang berintisab, menyatakan sebagai seorang muslim, namun ternyata dia tidak menjauhkan dirinya dari berbagai macam hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kita semua bahwasanya di hari kiamat kelak ada orang-orang yang mereka itu diusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat yang kondisinya sangat panas sekali, kondisinya sangat sulit sekali, ketika mereka berbondong-bondong datang ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata mereka diusir oleh para malaikat, tidak boleh mendekat kepada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang siapapun yang minum seteguk darinya tidak akan haus selama-lamanya. Yang demikian itu disebabkan mereka telah merubah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan apa yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari kiamat tersebut berdatanganlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka ada yang dikenali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka pula ada yang dikenali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah umat beliau dikarenakan bekas wudu yang ada pada diri mereka, karena kaum muslimin mereka akan tampak ciri-ciri khusus bagi mereka di hari kiamat kelak, yaitu ghurran muhajjalina min azaril wudu, kondisinya terang benderang dari bekas wudu yang biasa dia lakukan ketika hidup di dunia. Namun ketika mereka datang ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, para malaikat mengusir orang-orang tersebut. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, "Ashabi, ashabi." Dalam riwayat lain menyatakan, "Ummati, ummati." Sahabatku, sahabatku, umatku, umatku. Mengapa mereka diusir? Kemudian para malaikat tersebut menerangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sepeninggalmu telah merubah-rubah agama yang engkau bawa. Ke akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Suhqan, suhqan liman ghayyara wa baddal." Pergilah, pergilah bagi orang-orang yang telah merubah-rubah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita berhati-hati untuk merubah-rubah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati
dari berbagai macam hal yang diada-adakan di dalam agama ini. Dan hal ini menuntut kita semua untuk benar-benar berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berupaya berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beramal dalam kesehariannya apa yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tampak sebagai orang-orang yang asing di tengah-tengah masyarakatnya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada', faduba lil ghuraba." Agama Islam ini di awal kali munculnya dalam keadaan asing di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Wa sayaudu ghariban kama bada', dan agama Islam ini pun kelak akan asing di tengah-tengah masyarakatnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing tersebut, dikarenakan ia berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah memperingatkan kita dari berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang, khususnya yang terjadi di akhir zaman. Berbagai macam kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang di atas agama Islam yang murni yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal agama Islam itu sendiri berlepas diri dari mereka, dikarenakan mereka sangat jauh dari Islam murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelompok-kelompok tersebut ada yang sesat dalam babul i'tiqad, sesat dalam permasalahan-permasalahan akidah. Apakah dalam tauhid al-ubudiyah, ataukah tauhid al-asma wa sifat, ataukah dalam permasalahan al-iman, dan lain sebagainya dari permasalahan-permasalahan akidah. Sebahagian mereka lagi sesat dalam hal ibadah dan muamalat. Sebahagian mereka lagi sesat dalam hal dakwah dan akhlak. Itulah gambaran yang sungguh telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Yahudi benar-benar telah terpecah belah menjadi 71 golongan. Umat Nasara benar-benar telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam an-nar. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu kelompok saja. Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innaha jamaah." Mereka itu adalah jamaah, orang-orang yang berpegang teguh dengan ma kana alaihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa tidaklah setiap yang mengklaim dirinya bahwa dia adalah bagian dari Islam, kemudian pasti dijamin bahwa Islam yang ada pada dirinya adalah Islam yang murni. Tidaklah setiap yang menyatakan bahwasanya dia berada di atas Islam yang sebenarnya, kemudian dengan tergesa kita menyatakan bahwasanya itu adalah Islam yang sebenarnya. Kemudian kita pun bisa memahami bahwasanya agama Islam yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
agar kita berpegang teguh dengannya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah sebagai tolak ukur, sebagai patokan untuk menilai apakah suatu kelompok itu adalah kelompok yang benar ataukah kelompok yang salah. Sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan amalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah mi'yar yang sesungguhnya, timbangan yang hakiki untuk menilai apakah Islam yang dianut oleh sekelompok tertentu adalah Islam yang sebenarnya ataukah justru jauh dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ahla sunnah, ya atba'a Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, لنحذر من كل طريق تخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنحذر على وجه الخصوص من طريقتين اثنتين شوهتا جمال الإسلام وأضاعتا حقيقة الدين الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الطريقة الأولى فطريقة أهل التفريق والتضييع والتساهل بدين الله عز وجل، الذين لم يبالوا بأحكام هذا الدين، اكتفوا بأن ينتسبوا إلى هذا الإسلام بالمسميات، ولو لم يكن من آثار هذا الإسلام عليهم شيئا، ففرح بذلك أعداء هذا الدين، فصوروا للعالم أجمع أن الإسلام يمثله هؤلاء، ولو كان لا يمتثل الواجبات ولا يقيم الأركان، ولو كان لا يترك المحرمات ولا يحذر من نواقض الإسلام، إن هؤلاء شوهوا جمال هذا الدين حتى صار الكثير من المسلمين وللأسف من عامة الناس يظن أن ذلك يكفي في انتسابه للإسلام، والإسلام من ذلك براء. وصنف آخر عباد الله، طائفة أخرى شوهت جمال هذا الإسلام بالغلو والتشديد والإفراط الذي حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. حذر عليه الصلاة والسلام من الغلو. الغلو في الدين سبب الهلاك، هلك المتنطعون، كررها 3 عليه الصلاة والسلام. فلا تأخذنا العاطفة والحمية لهذا الدين لمتابعة أهل الغلو في غلوهم وتجديدهم وانحرافهم عن هذا الدين، كما لا يدفعنا عباد الله كراهتنا وبغضنا للغلو والتجديد أن نكون من أهل التفريط والتضييع لدين الله عز وجل، فإن دين الله عز وجل بين الغالي فيه والجاف عنه. إن دين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافي عنه. دين الله عز وجل وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا
هكذا يقول ربنا عز وجل في كتابه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم الوسط الخيار، أي هذه الأمة التي تتابع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصحابته الكرام هم الأمة الوسط العدول الخيار الذين سلكوا ما أراد رب العالمين. ويقول ربنا عز وجل في هذا المقام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلنحذر من المخالفة بالتفريط والتضييع أو بالغلو والتشديد، كل ذلك ليس من دين الله عز وجل. ومن هذا الغلو عباد الله طريقة أهل التكفير والتفجير، هذه الطريقة المنحرفة التي جعلها أعداء هذا الدين ذريعة للتسلط على الإسلام والمسلمين، والتي فرح بها أعداء هذا الدين إذ أنها تشوه جمال هذا الدين. فإن الدين بريء عباد الله من دعوة أهل التكفير والتفجير، هذه الدعوة المنحرفة التي خرجت عن الصراط المستقيم وسلكت سبيل الغاوين ممن سبق من الخوارج والوعيدية الذين حذر منهم سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم. عباد الله، إن هذه الأمة تحتاج أن تتصل بالعلماء الراسخين في العلم الكبار الذين أمرنا بالرجوع إليهم في كل نائبة، فإنهم يوضحون للناس ويبينون حقيقة الإسلام الذي يجب أن يكون عليه أهل الإسلام، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدولة، ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهو حسن بمجموع طرقه. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن عباس: البركة مع أكابركم. فالبركة مع الأكابر عباد الله، أكابر أهل العلم الذين عرفتهم الأمة الإسلامية قديما وحديثا من علماء الإسلام بالإمامة والهداية، بالرسوخ في العلم والكبر في السن، الذي بهذه الصفات يكون به أعرف الناس بالصواب وأبعدهم عن الخطأ، ذهب عنهم طيش الشباب وزالت عنهم عثرات الجهل بما كان معهم من الرسوخ في العلم، وعصرتهم التجارب فملئوا حكمة وخبرة ودراية، فحق لمن كان هذا وصفه أن يكون من ورثة الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم.
فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالسلامة أن نتصل بالعلماء الراسخين في العلم. ومن هؤلاء الشيخ العلامة الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ومن هؤلاء الشيخ الإمام الفقيه المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء الشيخ الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء الشيخ الإمام المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وغيرهم من علماء الإسلام الكبار الراسخين الأحياء المعروفين، كالشيخ الإمام المحدث رافع راية الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والشيخ العلامة الفقيه عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، وغيرهم ممن عرفتم من أخوان هؤلاء العلماء الراسخين في العلم في بلاد الدنيا شتى. فأمثال هؤلاء الذين لم يعرفوا بالطيش ولم يؤثر عنهم جهل، بل عرفوا بالرسوخ في العلم والخبرة والدراية والصدق، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، أهل أن تحال إليهم الأمور عباد الله حتى تسلم هذه الأمة من هاتين الفتنتين وغيرها من الفتن التي تضر بعاجل المسلمين وآجلهم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد. Wahai ahlu sunnah, para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hatilah kalian semua dari berbagai macam jalan yang menyelisihi jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hatilah kalian dari dua kelompok yang mereka itu mencemarkan keindahan agama Islam. Kelompok yang pertama adalah ahlu tafrid wa tasahul, mereka-mereka yang tidak mempedulikan dengan hukum-hukum di dalam agama ini. Mereka mengaku sebagai umat Islam, akan tetapi sama sekali tidak mau peduli dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama ini. Sungguh mereka hanya mengambil Islam sebagai nama dan syiar bagi mereka. Kelompok yang pertama ini tentunya membuat senang musuh-musuh agama ini, bahkan tergambar bahwasanya sosok Islam yang sebenarnya adalah apa yang ada pada mereka. Padahal mereka sama sekali adalah orang-orang yang tidak mengindahkan rambu-rambu yang ada di dalam agama ini. Sampai-sampai banyak orang yang terpesona bahwa Islam yang sebenarnya adalah apa yang ditempuh oleh mereka ini. Sungguh mereka ini bukanlah orang-orang yang berada di atas Islam yang sebenarnya, karena mereka benar-benar tidak mengindahkan, benar-benar jauh dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kelompok yang kedua adalah ahlul ghulu wat tasydid wal ifrat, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam memahami agama ini yang belum pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka-mereka yang melebih-lebihkan di dalam agama ini, padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah mengajarkan hal tersebut kepada umatnya. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memperingatkan kepada kita semua dari perbuatan ghulu, dari perbuatan ekstrim tersebut dengan sabdanya, iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian semua dari perbuatan berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Berlebih-lebihan
dalam hal jauh dari apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita semua dari perbuatan ghulu tersebut, maka berarti perbuatan ghulu tersebut merupakan salah satu sebab yang dapat mengantarkan seseorang kepada kebinasaan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain, halakal mutanatti'un. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangnya 3 kali. Kata beliau, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Berlebih-lebihan menjalankan agama, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Maka dari itu, hendaklah kita semua berhati-hati. Jangan sampai perasaan kita mendominasi sehingga kita larut terhadap orang-orang jenis kedua ini. Jangan sampai kecintaan kita terhadap Islam, pembelaan kita terhadap Islam, kemudian menjerumuskan kita kepada kelompok yang kedua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari mereka. Demikian pula, jangan sampai ketika kita membenci kelompok yang kedua ini, akhirnya kita terjerumus menjadi kelompok yang pertama yang bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama Islam ini. Karena agama Islam adalah agama yang wasat, agama yang pertengahan. Tidak seperti kelompok yang bermudah-mudahan di dalam menjalankannya, dan tidak pula seperti orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian semua sebagai umat yang pertengahan, umat yang adil. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan tentang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, antumul wasatul khiyar. Kalianlah orang-orang yang pertengahan, orang-orang pilihan di dalam menjalankan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat beliau, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka hidup di dunia ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua jangan sampai menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hati-hatilah mereka-mereka yang menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka ditimpa fitnah di dalam kehidupan dunia ini, ataupun mereka ditimpa azab yang pedih di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di antara jenis yang kedua, yaitu kelompok yang ghulu dan berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, adalah mereka-mereka yang dikenal dengan ahlut takfir wa tafjir wa tabdi'. Mereka-mereka yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan umat Islam, yang bermudah-mudahan di dalam membid'ahkan umat Islam, dan orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam melakukan berbagai macam aksi peledakan-peledakan di negeri-negeri kaum muslimin. Padahal Islam sendiri berlepas diri dari mereka itu. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang telah mencemarkan agama Islam ini dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Mereka itu adalah orang-orang Khawarij yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh mereka.
Ibadallah, sesungguhnya umat Islam ini sangat butuh untuk terus menyambung hubungannya dengan para ulama dalam segala perkara di dalam menjalankan agama ini, untuk menanyakan berbagai macam permasalahan agama kepada para ulama, merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara agama ini. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min. Kalaulah seandainya mereka ketika datang perkara-perkara yang membingungkan umat, perkara-perkara yang membuat bingung umat Islam, kalaulah mereka itu mau merujuk, mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mau merujuk kepada ulil amr, kepada para ulama, pasti mereka akan mengetahui jalan keluar dari apa yang mereka itu bingung di dalam menghadapinya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwasanya agama Islam ini akan senantiasa dibawa oleh generasi-generasi yang membawa agama Islam, generasi-generasi yang adil, yang mereka itu senantiasa membongkar berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Mereka senantiasa menjelaskan berbagai macam takwilan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim rahimahullahu taala dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-barakatu ma'a akabirikum. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwasanya al-barakah itu bersama orang-orang yang lebih tua di antara kalian. Dalam hal ini adalah ahlul ilm. Kita semua kaum muslimin umat Islam sangat penting untuk merujuk para ulama kita yang mereka adalah orang-orang yang sepuh, orang-orang yang senior dalam hal keilmuan, yang dikenal sebagai ulama ahlus sunnah wal jamaah, dikenal bahwa mereka adalah orang-orang yang cukup dalam tentang ilmunya, orang-orang yang sangat berpengalaman di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, orang-orang yang tidak gegabah di dalam memberikan keputusan-keputusan dan fatwanya, orang-orang yang segala bimbingannya penuh dengan hikmah yang didasarkan atas pengalaman-pengalaman yang ada pada mereka. Mereka-mereka inilah hakikatnya warasatul anbiya. Mereka ini sesungguhnya adalah pewaris para nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketahuilah bahwasanya para nabi itu tidaklah mewariskan harta, tidaklah mewariskan dirham ataupun dinar. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Sedangkan pewaris para nabi itu adalah para ulama. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya keselamatan umat Islam di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang menggoncangkan mereka, yaitu dengan cara merujuk kepada para ulama. Para ulama yang dikenal akan keilmuannya, yang dikenal akan pengalamannya, para ulama yang dikenal akan kebijaksanaannya dan hikmahnya. Di antara mereka adalah Al-Syekhul Imam Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Di antara mereka pula adalah Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan di antara mereka adalah Al-Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Dan lain sebagainya dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
Adapun di antara para ulama yang masih hidup saat ini, yang sepatutnya bagi kita semua untuk merujuk kepada mereka, sangatlah banyak. Di antaranya adalah Al-Syeikh Al-Imam Hamilu Liwa'il Jarh wa Ta'dil Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Demikian pula Al-Syeikh Abdul Aziz Al-Syeikh dan lain sebagainya dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ada di dunia ini. Kepada mereka lah seyogyanya kita mengembalikan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, dikarenakan keilmuan mereka yang cukup dalam, dikarenakan ketenangan mereka di dalam memberikan keputusan, dikarenakan kematangan mereka di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan umat, dan di dalam membimbing umat di atas jalan yang benar, di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, dengan kita kembali kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah ini, maka akan selamat dari dua fitnah. Fitnah yang dibawa oleh ahlu tafrid wa tasahul, dan fitnah yang dibawa oleh ahlul ghulu wal ifrad wa tasdid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah tersebut, dan mudah-mudahan pula kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berhubungan dengan para ulama. اعلموا يا أهل السنة رحمكم الله أن بعد الذي سمعتم يتبين لنا أن في أعناقنا أمانة عظيمة، أن في أعناقنا أمانة عظيمة حري بكل واحد منا أن ينظر أين هو فيها ومنها. وبهذا أختم بهذه النصائح الخمس. أولها أن نحذر يا أهل السنة أن يؤتى الإسلام والسنة من قبلنا، لنحذر أن يؤتى الإسلام والسنة من قبلنا. احذروا أن يكون واحد منا مشوها لجمال هذا الإسلام ومغيرا لصفائه من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. فإن النية الحسنة عباد الله لا تكفي في تصحيح الأعمال، بل لا بد مع النية الحسنة من الموافقة للسنة في العمل. ولا يخفى على أكثركم حديث النفر الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أنهم ما أرادوا إلا النية الحسنة، ولكن ذلك لا يكفي في تصويب أعمالهم. فلنحذر أن يؤتى الإسلام من قبلنا عباد الله بحسن نية أو بسوء نية. وأعظم من ذلك أن تخالف أفعالنا أقوالنا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله
أن تقولوا ما لا تفعلون. والنصيحة الثانية عباد الله أننا ينبغي علينا أن نستحضر أن ديننا يأمرنا بالتضحية لأجل هذا الدين، فقد بذل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من بعدهم الغالي والرخيص في نصرة هذا الدين. كان الواحد منهم يعذب العذاب الشديد فيصبر لنصرة دين الله عز وجل. يأتي أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ تعبوا من شدة ما هم فيه من عذاب ونكال من قبل أعداء الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر من مفرق رأسه فما يرده ذلك عن دينه من شيء، يعني يقطع بالمنشار من مفرق رأسه ويضحي بنفسه لأجل هذا الدين، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فما يرده ذلك عن دينه من شيء ولكنكم قوم تستعجلون. صبروا في حصول النصر، فكيف لا نصبر عباد الله في تبليغ هذا الدين ولا نشوهه بسوء أعمالنا وأخلاقنا؟ والنصيحة الثالثة أن نحرص على الصبر والتخلق بالأخلاق الحسنة في تبليغ هذا الدين، فإن الأخلاق الحسنة من أعظم خصال هذا الدين، وقد سمعتم فيما سبق شيئا من ذلك، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وحين سئل أي شيء أعظم في ميزان العبد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه حسن الخلق. ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وحسن الخلق له شأن عظيم في هذا الدين، والأحاديث في هذا كثيرة بل الآيات كذلك. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لو أنك فعلت، ولا لشيء لم أفعله لو أنك فعلت. كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس أخلاقا، كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، كان أكمل الناس خلقا كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن لواما، ما كان يكثر اللوم ولا يتتبع العثرات، بل كان عليه الصلاة والسلام سمحا سهلا هينا لينا رقيقا رفيقا عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن نكون نحن عباد الله. إن هذا الدين وهذه الدعوة المباركة لن تصل إلى الناس بجمالها إلا إذا كنا على هذا المعنى
الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فلنحرص على ذلك. والنصيحة الرابعة عباد الله أنه يجب على كل مسلم أن يعلم أنه في كل قول وفعل له هو يمثل الإسلام. وأنت يا أيها السني أولى الناس بهذه النصيحة. تذكر مواقف نبيك عليه الصلاة والسلام، كيف كان عليه الصلاة والسلام يصبر ولم يكن ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يأتي الرجل من الأعراب فيجره من عاتقه حتى تحمر صفحة عنقه، ومع ذلك ما يرد عليه بشيء بل يصبر ويعطيه العطاء. ربما أعطى الرجل منهم ما بين جبلين من الغنم طمعا أن يدخل الله عز وجل الإسلام في دينه. أعطى مرة في غزوة من الغزوات عددا من الأعراب أموالا كثيرة تأليفا لهم في دخول الإسلام، فكأن بعض الأنصار وجدوا في أنفسهم أن لم يعطهم، وأعطى بعض الأعراب وأهل قريش، فجمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حظيرة، فقال عليه الصلاة والسلام مقالة بلغتني عنكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لهم: أما إنكم لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، لقلتم كنت فقيرا فأغنيناك، وضعيفا فنصرناك، إلى آخر ما قال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكان مما قال أن يحذرهم من الدنيا وأن يستثنوا للعاعة من لعاعة الدنيا، يعني شيء حقير من أمر الدنيا، حتى بكى الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم حين دعا لهم في آخر المجلس عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك ليس منا من يشوه جمال هذا الإسلام بسوء أخلاقه فينتقم لنفسه، بل نحن أمرنا وحثنا شرعنا على أن نضحي لهذا الدين لأجل أن يبقى هذا الدين جميلا. في البيع والشراء تذكر دائما أنك تمثل دين الله عز وجل، فكن سمحا إذا بعت، سمحا إذا اشتريت. السماحة خلق ملازم لك. هكذا كذلك في معاملتك لجارك، في معاملتك لوالديك، في معاملتك لزوجتك، للأقربين والأبعدين، تستحضر دائما أنك تحمل هذا الدين، وألا تشوه جمال هذا الدين بسوء خلقك. والنصيحة الأخيرة: أنصح نفسي وإخواني بأخذ أمر العلم والعمل في هذا الدين مأخذ الجد والصدق مع الله عز وجل،
كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكما قال سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ليس شيء يا عباد الله يعين العبد ولو حصل منه التقصير بمثل الإخلاص والصدق. إن الإخلاص والصدق يا عبد الله يحملك إذا عجزت، ويسبق بك لو قصرت. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا صعدتم جبلا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر ما منعهم إلا العذر. صدقوا مع الله عز وجل فقصرت نفقاتهم ما استطاعوا الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك كتب الله عز وجل بصدقهم لهم أجور المجاهدين وهم في بيوتهم. فإن الصدق والإخلاص يا عباد الله يحملك ويرفع قدرك ودرجتك حتى لو قصرت وعجزت بك أعمالك. فلنحرص على الصدق، فإنه من أعون ما يعين العبد على الاستقامة في هذه الدنيا. وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وليس المتكلم الذي يتكلم بين أيديكم بأفضل من السامع، بل في السامعين من هو خير من المتكلم بكثير. ولكن نسأل الله عز وجل السداد والإعانة. وأختم فأقول: هذا جهد المقل، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم. وأشكر في ختام هذه الكلمة كل من كان سببا في هذا الخير المبارك وهذا النفع العميم الذي فيه الحسنات العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات كل من شارك وأعان على هذا الخير. وأول ذلك حكومة هذه البلاد الطيبة المباركة، أعانها الله ووفقها لكل خير وجنبها كل سوء ومكروه وشر. وعلى وجه الخصوص محافظ هذه البلدة الطيبة ومن معه من رجال هذه الحكومة المباركة، سدد الله خطاهم في كل خير وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وكل الأخوة المشاركين. وهكذا الذين جاءوا من أماكن شتى وبلدان متفرقة جعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناتهم، فإنهم يؤجرون على ذلك أجرا عظيما. لو لم يكن إلا ما يكون من نصرة هذا الدين والمؤازرة والمؤاخاة وسن السنة الحسنة في الاجتماع على العلم والخير والبر والتفقه في الدين، وهو من أعظم القرب. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين. Tauhilah wahai ahlu sunnah, dari apa yang telah kalian dengarkan ini, bahwa semua itu merupakan amanah
yang ada di pundak-pundak kita semua. Apa yang telah kalian dengarkan ini merupakan amanah yang masing-masingnya hendaknya melihat di manakah dirinya berada, di manakah dirinya dari apa yang telah dinasihatkan tadi. Dan sebagai penutup, kami akan sampaikan 5 pesan. Yang pertama adalah hati-hatilah, jangan sampai diri kita ini sebagai penyebab atas rusaknya keindahan agama Islam, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan ketahuilah bahwasanya semata-mata niat baik untuk menjalankan agama ini belumlah cukup, akan tetapi harus ditambah dengan muwafaqah lis sunnah. Niat yang baik haruslah ditambah dengan upaya mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkaitan dengan 3 orang yang datang kepada Aisyah, yang mereka menyatakan di saat telah mendengar bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah dari Aisyah radhiyallahu anha. 3 orang tersebut, salah satu di antara mereka menyatakan bahwa aku akan senantiasa bersaum, senantiasa berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang satu lain menyatakan bahwa aku akan senantiasa salat malam dan aku tidak tidur. Sedangkan yang satu lagi menyatakan bahwa aku akan terus beribadah kepada Allah dan aku tidak menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar yang demikian dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau menyatakan, "Ama inni akhsyakum wa atqakum lillah." Aku ini adalah seorang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku salat malam dan aku pun tidur. Dan aku juga menikah. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan tuntunanku, maka dia bukan dari golonganku. Dari sini kita melihat bagaimana niatan yang baik, niatan untuk beribadah, niatan saum, niatan salat malam, dan niatan tidak menikah dikarenakan menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, disalahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan yang demikian itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita perhatikan pula yang berkaitan dengan poin yang pertama ini adalah hendaknya kita menjadi orang-orang yang berkata dan juga beramal. Jangan sampai kita hanya pandai berbicara, namun ternyata kita tidak mengamalkan, jauh dari apa yang telah kita bicarakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi ma la ta'malun an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala di saat kalian bertutur kata namun justru kalian tidak mengamalkannya. Adapun nasihat yang kedua, hendaknya bagi kita semua
untuk menanamkan pada diri kita ini jiwa pengorbanan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang telah mengorbankan segala apa yang mereka miliki di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Mereka bersabar di saat diazab, di saat disiksa, di dalam menjalankan agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan itu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ketika suatu hari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau dikarenakan siksaan-siksaan kaum musyrikin Quraisy makin dahsyat di Makkah ketika itu, para sahabat menyatakan, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan kami? Tidakkah engkau memohon kepada Allah agar kita semua ini diberi kemenangan atas orang-orang kafir?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, "Sungguh umat sebelum kalian, mereka benar-benar telah mengalami berbagai macam siksaan, telah berkorban di dalam menjalankan agama yang mereka yakini itu. Di antara mereka ada yang dibelah dari ujung kepalanya hingga ke bawah dengan gergaji, tapi mereka tetap bersabar dan istiqamah di atas jalan yang benar. Sebagian mereka ada yang disisir dengan sisir besi, badannya disisir dengan sisir besi sampai kepada tulang-tulang mereka. Namun mereka tetap bersabar, mereka tetap istiqamah walaupun disiksa dengan siksa yang demikian dahsyatnya. Maka dari itu, janganlah kita ini menjadi orang-orang yang acuh tak acuh, yang tidak mau membela agama Islam, dan jangan pula kita menjadi orang-orang yang merusak keindahan agama Islam ini. Adapun nasihat yang ketiga adalah hendaknya kita semua bersungguh-sungguh di dalam memupuk kesabaran yang ada pada diri kita, dan bersungguh-sungguh di dalam mempertahankan dan memupuk al-akhlaq al-hasanah yang ada pada diri kita, baik dalam hal dakwah ataupun dalam perilaku kita. Dan kalian telah mendengar sebelumnya bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang suatu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam al-jannah, beliau menyatakan taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang mulia. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa timbangan yang paling berat di hari kiamat adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Itulah berbagai macam keutamaan yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang al-akhlaq al-karimah yang siapapun dari kita harus benar-benar memilikinya dalam kehidupan keseharian kita dan juga di dalam dakwah-dakwah kita. Di dalam menyampaikan agama ini dituntut dengan akhlak yang mulia dan dengan kesabaran yang penuh. Sebagaimana yang telah kita ketahui tentang diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah akmalun nasi khuluqa. Beliau adalah seorang yang paling sempurna akhlaknya. Sampai-sampai sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantu beliau sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun belum pernah mendengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah mendengar hardikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik dan atas apa yang tidak dikerjakannya. Ini semua menunjukkan
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling baik akhlaknya. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sungguh akhlak beliau adalah akhlak yang mulia. Demikian pula yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang suka mencela, bukanlah seorang yang suka mencaci. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang suka memaafkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mudah di dalam bermuamalah sesama para sahabatnya. Maka dari itu, agama Islam yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dan juga dakwah yang merupakan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa sampai kepada seluruh umat manusia kecuali di saat para da'inya memperhatikan akhlak yang mulia di dalam menyampaikan agama Islam, berakhlak sebagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat yang keempat, yaitu merupakan kewajiban bagi setiap muslim agar supaya mempunyai suatu keyakinan, mempunyai suatu kesadaran bahwa kepribadiannya adalah sebagai cermin bagi Islam itu sendiri. Tutur katanya, perbuatannya merupakan cermin bagi agama Islam itu sendiri. Hendaknya dia berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan yang mulia, untuk bertutur kata dengan tutur kata yang mulia, sehingga orang-orang selain Islam melihat bahwa Islam yang sebenarnya adalah seperti apa yang dilakukannya. Demikian pula bila kita melihat tentang kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang amat penyabar ketika dirinya dihinakan. Beliau sangat bersabar dan sangat tahan di dalam dan tahan marah di saat pribadi beliau yang dihinakan. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang Arab Badui yang kemudian seorang Arab Badui tersebut menarik dengan sekeras-kerasnya selendang yang ada pada leher Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga berbekaslah pada leher beliau akibat tarikan yang dilakukan oleh orang Arab Badui tersebut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menahan diri untuk tidak membalas orang Arab Badui tersebut, semata-mata menginginkan dan berharap agar dia bisa masuk ke dalam agama Islam. Demikian pula dalam kondisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membagi-bagikan harta kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Arab dan dari kalangan orang-orang Quraisy, sampai-sampai apa yang dibelikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini kambing dan sejenisnya, hampir memenuhi antara dua gunung. Segitu banyaknya diberikan kepada mereka semua dengan harapan agar mereka bisa masuk ke dalam agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
membagikan harta-harta tersebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam tadi. Di antara para sahabat Ansar ada yang berkata demikian dan demikian, yang mengungkapkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan harta kepada mereka itu yang diantaranya adalah kaumnya kalangan Quraisy, dan tidak membagi harta tersebut di kalangan Ansar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ucapan-ucapan tersebut mengumpulkan para sahabat dari kalangan Ansar. Seraya beliau sampaikan, beliau nasihatkan, tidakkah kalian rela aku berikan harta untuk mereka semua, sementara aku berada di tengah-tengah kalian. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dan menasihatkan kepada para sahabat dari kalangan Ansar tersebut tentang hinanya harta dan kehidupan dunia ini. Dan seketika itu pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansar radhiyallahu anhum jami'an menangis ketika mendengarkan ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila demikian, ibadallah, jangan sampai kita semua menjadi orang-orang yang merusak keindahan agama Islam, mencemarkan kebaikan agama Islam dan indahnya agama Islam dikarenakan akhlak kita yang rusak, dikarenakan akhlak kita yang jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal jual beli, hendaknya kita menggunakan akhlak yang mulia dengan sopan santun, tidak curang, dan dengan muamalah yang baik, baik ketika membeli ataupun ketika menjual. Demikian pula sikap terhadap tetangga, terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap keluarga yang jauh ataupun yang dekat, dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Hendaknya kita semua berupaya untuk berakhlak yang mulia di dalam bermuamalah dengan mereka. Adapun nasihat yang kelima, aku nasihatkan kepada diriku dan kepada saudara-saudaraku semua untuk benar-benar sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu ini. Menuntut ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jujur di dalam menuntut ilmu tersebut dan di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jadilah kalian semua ini bersama orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Kalaulah mereka itu mau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu merupakan suatu kebaikan bagi mereka. Namun demikian, siapapun dari umat manusia ini, siapapun dari kita, pasti di sana ada kekurangannya. Di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita berupaya untuk mengikhlaskan diri di dalam menuntut ilmu tersebut, di dalam kita berusaha untuk menjalankan ilmu tersebut, pasti terkadang terdapat berbagai macam kekurangan dari apa yang telah kita upayakan. Namun ketahuilah bahwasanya berbagai macam kekurangan tersebut, di saat kita telah berupaya untuk menjalankannya dan kita berusaha untuk mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar jujur di dalamnya, di dalam menjalankannya, maka yang demikian itu sungguh mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azzakumullahu jami'an. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabat Ansar, yang mereka itu terkenal akan keikhlasannya di dalam menjalankan agama ini,
akan kejujurannya di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Namun mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berangkat jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mempunyai kendaraan, tidak punya bekal untuk bisa berangkat berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi mereka benar-benar berharap, benar-benar berupaya untuk berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dikarenakan kekurangan yang ada pada mereka itu, akhirnya mereka tidak bisa berangkat berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang mereka-mereka itu bahwa di Madinah ada sekelompok kaum, di saat kalian ini melalui lembah ataupun melalui gunung dan menempuh suatu perjalanan untuk berjihad di jalan Allah, maka mereka pun mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian dapatkan ini. Mereka mendapatkan pahala jihad sebagaimana pahala yang kalian dapatkan dari jihad tersebut. Yang demikian itu dikarenakan mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan agama ini dan bersungguh-sungguh di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka dari itu, marilah kita semua berupaya untuk bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agama ini. Karena bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agama, jujur di dalam menjalankannya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci untuk bisa istiqamah, untuk bisa berteguh diri di atas agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tersebut. Dan yang terakhir, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semua termasuk orang-orang yang bisa mendengarkan nasihat dan bisa mengamalkannya. Dan perlu untuk aku sampaikan bahwasanya pembicara yang ada di hadapan kalian ini bukanlah lebih baik dan lebih utama dari kalian semua. Namun aku hanyalah seorang yang berkesempatan untuk bisa menyampaikan kepada kalian semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya dan memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Ini apa yang bisa aku sampaikan, dan sebagai penutup aku sampaikan rasa terima kasih yang cukup mendalam terhadap berbagai macam pihak yang berupaya untuk berlangsungnya acara yang sangat mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat bagi mereka-mereka yang telah berupaya untuk mewujudkan perkumpulan yang baik ini, untuk mewujudkan acara yang barokah ini. Terkhusus pemerintah negeri ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindunginya dari berbagai macam kejelekan dan kerusakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbingnya di atas jalan yang benar. Dan lebih khusus lagi Bupati Bantul dan jajarannya, aku ucapkan rasa terima kasih yang cukup mendalam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa kepada mereka semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya di atas jalan yang benar. Demikian pula aku ucapkan terima kasih yang cukup mendalam terhadap segenap panitia dan berbagai macam pihak yang berupaya untuk terwujudnya acara yang mulia ini, dan juga kepada antum semua yang datang dari berbagai macam penjuru Indonesia untuk kita bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Hal ini mengingatkan kita semua akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengan jalan tersebut
kemudian dia berupaya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dengan menuntut ilmu itu jalan untuk menuju jannatullah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa berkumpul di jannah bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Syekh Abdullah dan Al-Ustaz Ruwaisi yang telah menyampaikan muhadarah pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil faidah dan kemanfaatan ilmiah dan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin sekalian, kalau kita masih menyisakan satu muhadarah, yaitu insyaallah pada maghrib bersama Al-Ustaz Abdurrahman Lombok. Sebelum itu